نہیں ہے، بلکہ فضیلت اس کو ہے جس کے اندر زیادہ اللہ کا ڈر ہے۔ اگر ایک مسجد کا جھاڑو دینے والا یا ایک مسجد کا مؤذن یا پھر ایک کسی گلی کوچے پر گھومنے والا غریب بھی اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر زیادہ ہے تو اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اور ایک واقعہ سنو، آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مکہ والوں نے میرے نبی کو کتنا ستایا تھا۔ میرے نبی نے جب دنیا والوں کو کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو اللہ کے سوا دھرتی پر کوئی سچا معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن دنیا والے کیا مانتے، اللہ کے نبی کے جان کے دشمن ہو گئے، میرے نبی کو جان سے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے موقع پر ان مکہ والوں نے میرے نبی کو اور میرے نبی پر جو ایمان لائے تھے صحابہ اکرام کو کتنا ستایا، کتنا ستایا آپ کو معلوم ہے۔ یہاں تک کہ میرے نبی کو مکہ سے مدینہ جانا پڑا، مکہ کی زمین کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ میرے نبی مکہ کی طرف تاک کر کہہ رہے ہیں او مکہ تیرے ساتھ میری بہت محبت ہے، میں دل سے تم کو محبت کرتا ہوں، لیکن یہ مکہ کے باسی مجھ کو رہنے نہیں دیتے، مجبور ہو کر کے میں مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اتنا ستایا کہ میرے نبی کو اپنے گھر میں اپنے پیدائشی وطن میں رہنے نہیں دیا، اور یہاں تک کہ میرے نبی کی گربھوتی حاملہ بیٹی کے پیٹ سے حمل کو گرا دیا ان ظالموں نے۔ لیکن پھر بھی کچھ ہی سالوں کے بعد میرے نبی جب مکہ کو فتح کیا، مکہ کو جب جیتا، تو پھر اس کے بعد جب مدینہ سے صحابہ کرام اور میرے نبی فتح کرنے کے لیے جیت کر کے مدینہ میں گھس رہے ہیں، تو اب مکہ کے کافر اور مشرک کی حالت خراب ہے۔ بولے ہم نے محمد کو اتنا ستایا ہے، اتنا درد دیا ہے، یہ تو محمد آج نہیں چھوڑے گا، آج محمد نہیں چھوڑے گا، آج ہم سب کو کاٹ کے رکھ دے گا، سب کو سولی پر چڑھا دے گا، آج سب کو ستائے گا۔ لیکن قربان جاؤ رحمت للعالمین پر کوئی صحابی جب مکہ میں گھسنے لگا تو اس نے کہا، نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، ایسے نعرہ لگایا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، مکہ والوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، آج ہم مکہ والوں سے، مشرکوں سے، کافروں سے بدلہ لیں گے، آج ان سے بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ میرے نبی نے کہا وہ میرے صحابہ ایسا مت بولو، بلکہ یہ بولو الیوم یوم المرحمہ، آج مہربانی کرنے کا دن ہے، رحم کرنے کا دن ہے، انصاف کرنے کا دن ہے۔ میرے نبی اگر چاہتے تو ان کافروں اور مشرکوں کو جیسے چاہتے ہاتھ کو پیر کو باندھ کر کے لاٹھی سے پیٹتے، چاہتے تو گلے میں رسی لگا کر کے سولی چڑھا دیتے، چاہتے تو تلوار سے ان کی گردنیں اڑا دیتے۔ لیکن دنیا کے ظالم سرکاروں، سنو امریکہ پر حکومت کرنے والوں، سنو اسرائیل پر حکومت کرنے والوں، سنو ہندوستان پر حکومت کرنے والے ظالم سرکاروں، میرے نبی کو دیکھو۔ میرے نبی نے جب مکہ کو فتح کیا، جب مکہ میں مسلمانوں کی حکومت آئی، تو میرے نبی نے ایک ہی بات کہا جو تاریخ کے اندر لکھا جائے گا، جو تاریخ کے اندر ان ظالم بادشاہوں کے لیے اتہاس ہے۔ سنو، میرے نبی نے کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ یہ شاندار جملہ اتہاس کے اندر پوری تاریخ میں لکھا جائے گا۔ میرے نبی نے کہا او مکہ والو، آج تم سب کے سب آزاد ہو، تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی اتیاچار نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ انصاف ہی ہوگا، ظلم اتیاچار کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تم نے ستایا ٹھیک ہے، تم نے ہمیں بہت ستایا ہے، لیکن ہم نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ تھے میرے نبی، اتنے ستانے والے کافر مشرک کو میرے نبی نے معاف کر دیا۔
اس کو کہتے ہیں اسلام. یہ ہے اسلام کی تعلیم, یہ ہے اسلام کی شکشا. اتنا پاک پوتر تعلیم ہے اسلام کی میرے بھائیوں. معاف کرنا, بڑے سے بڑے دشمن کو میرے نبی نے معاف کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا میں اگر کوئی انصاف والا دھرم ہے تو صرف اسلام ہے, اسلام ہے, اسلام ہے. کسی اور دھرم میں میرے بھائیوں اتنا انصاف آپ کو نہیں ملنے والا ہے. چنانچہ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عمر فاروق کتنے انصاف کرنے والے تھے, اس کے انصاف کتنے میلوں تک, ارے اتنے انصاف والے تھے کہ انسان تو انسان, اس کے ڈر سے جانور بھی انصاف کرتے تھے. اتنا انصاف کرنے والے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک رکھوالا, جانتے ہیں نا جو گورو بکری چراتے ہیں, بھیڑ بکری چراتے ہیں, وہ رکھوالا پہاڑ میں بکری چرا رہا ہے, بہت دور پہاڑ میں بکری چرا رہا ہے. اور ادھر مدینہ کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے. وہ رکھوالا اس پہاڑ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو آج دنیا میں عمر فاروق نہیں ہے. اس وقت فون کا کوئی زمانہ نہیں تھا, ایسا نہیں کہ کوئی فون میں بتا دیا کہ عمر فاروق انتقال کر گئے ہیں. وہ رکھوالا بہت دور سے کہہ رہا ہے, کئی میلوں کے دور سے, کہ آج اس دنیا میں عمر فاروق نہیں ہے. بولا کیوں؟ بولا اس لیے کہ آج ایک بھیڑیا نے میری بکری کے بچے کو کھا لیا ہے. عمر فاروق جب تک زندہ تھے میری بھیڑی کسی بھیڑیے نے میرے بکرے کے بچے کو نہیں کھایا. آج ایک بھیڑیے نے میرے بکری کے بچے کو کھا لیا ہے. معلوم ہوا کہ عمر فاروق اس دنیا میں نہیں ہے, انصاف ختم ہو رہا ہے. یہ تھے اسلام کے خلیفہ, اسلام کے خلیفہ, جس کی وجہ سے جانور بھی انصاف کرتے تھے. اور آج کے یہ آفیسر, یہ نیتا, یہ ایم ایل اے, ایم پی, عمر فاروق اگر رہتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ اسلام کیا ہے, اسلام کس کو کہتے ہیں. میرے بھائیوں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس دنیا پر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرے. یہ سب سے بڑا انصاف ہے. اور اس دنیا میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑا انیائے, اتیاچار اور ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کا ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے. میرے بھائیوں تو جو سب سے بڑا پاپ کرنے والا ہوگا آپ اس سے انصاف کیسے مانگ رہے ہیں؟ وہ انصاف کرے گا آپ کے ساتھ؟ میرے بھائیوں انصاف اللہ سے مانگو, اسلام سے مانگو. دنیا میں اگر انصاف چاہتے ہو اسلام کی تعلیم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دو, تب جا کر تم کو انصاف ملے گا. اور نہ تم چاہو گے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر کے سجدہ کریں گے اور انصاف مل جائے گا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر انصاف چاہتے ہو تو اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا پڑے گا, تبھی جا کر اسلام انصاف ہوگا. اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کی تعلیم پر چلے. اس لیے کہ اسلام ہی میں انصاف ہے, دوسرے دھرم کے اندر انصاف کا کوئی تصور نہیں. اگر کرتے ہیں تو وہ ایک انسانیت کے ناطے کر لیتے ہیں, لیکن شکشا کے مادھیم سے نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ظلم کرنے والا آپ کو انصاف کیسے دے سکتا ہے؟ جو اپنے رب کو نہیں پہچانا, جو اپنے اللہ کو نہیں پہچانا, جو اپنے خالق کو نہیں پہچانا, جو اس کو کھلاتا ہے, جو اس کو پلاتا ہے, جو اس کو سلاتا ہے, جو اس کو رلاتا ہے, جو اس کو جگاتا ہے, جو اس کو بیماری کرتا ہے, جو اس کو شفا دیتا ہے, جو اس کو نہیں پہچانا وہ آپ کو کیا پہچانیں گے؟ وہ اپنے ماں باپ کو کیا پہچانیں گے؟ وہ اپنے باپ بھائی کو کیا پہچانیں گے؟ وہ غریب کو کیا پہچانیں گے؟ غریب کے درد کو کیا پہچانیں گے؟ وہ تو اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا. میرے بھائیوں تو اگر آپ انصاف چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں انصاف کرنا ہوگا. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دنیا میں انصاف کرنے سے اسلام پر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا حق دے دینا انصاف ہے. آپ مسلمان ہیں, بے نمازی ہیں, آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ تو اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں.
सबसे बड़ी नाइंसाफी तो आपने ये किया कि अपने रब को भूल गए, अपने रब की मस्जिद को भूल गए, कुरान को भूल गए, मेरे नबी की तालीम को भूल गए। ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है मुसलमानों का, और इसी वजह से आज उसको कुचला जा रहा है। मुसलमान अगर अल्लाह के कलाम को थामते, अगर अपने रब के हुक्म के मुताबिक चलते, अल्लाह के घर को आबाद करते, रब के पास हाथ उठाकर दुआ मांगते, तो बड़े बड़े जालिम दुनिया से चले गए। मेरे भाइयों, लोगों के साथ नाइंसाफी करने वाला बड़ा बड़ा जालिम ये क्या है? अरे ये दिल्ली में रहने वाले क्या है? इससे बड़े बड़े जालिम फिरौन, कारून, हामान, सद्दाद। फिरौन ने कह दिया था अना रब्बुकुमुल आला। हमारे मोदी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मोदी जी ने कहा तुम अपनी इबादत करो, हम अपनी इबादत करते हैं। वो कहाँ बड़ा जालिम है? वो बड़ा जालिम नहीं है। फिरौन जैसे जालिम को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी कारून जैसे दौलतमंद को अल्लाह ने जमीन पे धसा दिया। तो दुनिया के ये ऐरू गैरू नट्टे खैरू का क्या कहना है? शर्त है कि मूसा के मानने वालों की तरह से बन जाओ, तो फिरौन की तरह से अपने आप अल्लाह रब्बुल आलमीन दरिया नील में गर्क कर देगा। तुमको पता भी नहीं चलेगा कैसे इसको सजा देगा। मेरे भाई, तो इंसाफ ये इस्लाम की पहली तालीम है। और मेरे नबी ने मुख्तलिफ मैदान में, अरे और तो और छोड़ो, मेरे नबी ने जानवर, इंसान तो इंसान है, इंसान तो इंसान है। इस्लाम कहता है मन कतल नफ्सन बिनफ्सिन, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन, जिसने किसी इंसान को बगैर किसी जुर्म के नाहक कत्ल कर दिया, गोया कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम का इंसाफ है। इस्लाम ऐसे इंसाफ देता है, कोई भी हो, काफिर हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, नसारा हो, आप किसी को भी बगैर जुर्म के आप उसको कत्ल नहीं कर सकते, उसको सता नहीं सकते, उसको दुख नहीं दे सकते, उसको तकलीफ नहीं दे सकते। ये इस्लाम की तालीम है। और ये तो छोड़ो, इंसान है, ये तो इंसान है। मेरे नबी ने कहा कि किसी जानवर पर भी तुम जुल्म नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ित्ला व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िबहा। जब दुनिया वालों, मैंने तुम्हारे लिए खस्सी को खाना हलाल किया है, खा सकते हो, मुर्गा खा सकते हो, तुम भेड़ ज़बह करके खा सकते हो, ऊंट ज़बह करके खा सकते हो, लेकिन सुनो, अगर तुम उसको खाओगे तो ज़बह करते वक्त उसको तकलीफ नहीं पहुंचाना है। जिस तरीके से हिंदू उसको जमीन पर लिटा करके उसके गले को टान करके 1 घंटा उसको सजा देते हैं, इस्लाम कहता है कि नहीं, मैंने हलाल किया है, खा सकते हो, लेकिन तकलीफ देना मैंने तुमको ऑर्डर नहीं किया है। उसको आराम के साथ ज़बह करना है, उसके बाद तुमको खाना है। मेरे भाइयों, किसी जानवर के ऊपर भी मेरे नबी ने कहा, एक ऊंट आकर के मेरे नबी से आकर के शिकायत करने लगा, मेरे नबी से आकर के गिड़गिड़ाने लगा, कुछ कहने लगा। मेरे नबी ने कहा इस ऊंट के मालिक को बुलाओ। उस ऊंट के मालिक को बुलाया गया। बोले सुन, तू अपने ऊंट को अच्छी तरह खाना और पानी नहीं देता है। ये ऊंट कह रहा है कि तू अच्छी तरह उसको खिलाता नहीं। सुन, तो इसको खिला और अच्छी तरह पिला, इसलिए कि ये जान है, इसका भी अधिकार है। और ये छोड़ो, उलमा इकराम यहाँ पे मौजूद है। मेरे नबी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक घोड़ा है, गधा है, और वो घोड़े अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो एक ही आदमी को चपा सकता है, एक ही आदमी को ढो सकता है, तो दूसरा आदमी को चपाना ये जुल्म है, अन्याय, अत्याचार है। इंसाफ ये है कि उसके ऊपर एक ही आदमी चढ़ो। देख रहे हो इस्लाम, देख रहे हो इस्लाम। ओ दुनिया के लोगों, मैं आपको आखिर में यही बात कहता हूं, और मेरे हिंदुस्तानियों, हम सब मुसलमान हैं, हम सब एक बाप की औलाद हैं। जरा सा मेरे इस्लाम को पढ़ करके तो देखो, मेरे नबी के फरमान को जरा सुन करके देखो, इंसाफ कैसे दिया जाता है। मेरे नबी ने इंसान तो इंसान, जानवर को भी इंसाफ दिलाने का हुक्म दिया है। अब जरा सा सोचो कि जो धर्म जानवर को इंसाफ देने का हुक्म देता हो, वो किसी इंसान के ऊपर अन्याय अत्याचार करने कहेगा? वो तो अशरफुल मखलूकात है और द बेस्ट मखलूक है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की शिक्षा है, यह इस्लाम की तालीम है।
इतिहास उठा करके देख लो, बातें बहुत है, वक्त कम है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि इस्लाम के माने ही होता है इस्लाम, अमन और शांति का मतलब। जब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो शांति कहां से आएगी? आज दुनिया के अंदर जुल्म और अत्याचार क्यों इतना हो रहा है? इसलिए मेरे भाइयों, इस्लामी शिक्षा नहीं है, इस्लामी तालीम नहीं है। हर जगह अपने पेट के लिए सिर्फ रिश्वत मांग रहे हैं, रिश्वत पर दुनिया चल रहा है मेरे भाइयों। एक गरीब इंसान अपनी किडनी को बेच करके हॉस्पिटल में अपना बिल पेमेंट करता है, लेकिन इसको कोई माफ नहीं करता है। ये जुल्म अन्य अत्याचार की हद है मेरे भाइयों। सुनो, जुल्म और अन्य अत्याचार कितना बड़ा जुल्म है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, उसको अल्लाह के नबी यमन, जो आज भी मुल्क यमन है, उस यमन में गवर्नर बना करके, वहां का हाकिम बना करके भेजा। तो अल्लाह के नबी ने यह नसीहत किया, उसको क्या नसीहत किया? तुम वहां के गवर्नर हो, हाकिम होकर के जा रहे हो, तुमको कैसे रहना है? सुनो, तुमको क्या करना है? इत्तकू दावतल मजलूम, ऐ मुआज़, तुम मजलूम की दुआ से बचो। क्यों? इसलिए कि फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, इसलिए कि मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। मजलूम जैसे ही अल्लाह से दुआ करेगा, डायरेक्ट जाकर के अर्श से टकराएगा और तुम तबाह व बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया में किसी पर जुल्म ना करना, किसी का हक नाइंसाफी से मत खाना। जहां तक हो सके अपनी ताकत में खुद भी इंसाफ करना, दूसरे को भी इंसाफ करवाना, या करवाने के लिए कम से कम हुक्म करना। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तालीम है, इसी को इस्लाम कहते हैं, और यही इस्लाम है मेरे भाइयों। इस्लाम की तालीम इंसान से लेकर के जानवर तक हर एक के साथ इंसाफ करने का हुक्म देता है। मेरे भाइयों, वक्त कम हो रहा है, यहीं पे मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सिर्फ मैं आपको इतना कहूंगा मेरे भाइयों कि इंसाफ जो हक वाले हैं उसके साथ वही हक देना, ये सिर्फ इस्लाम की तालीम है। यही हमारा धर्म इस्लाम हमें इंसाफ देता है। और अगर आप किसी काफिर से, किसी मुशरिक से, किसी बेदीन से आप चाहेंगे कि इंसाफ लूंगा, वहां पे इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर वहां पे अपना काम करना चाहते हो तो इस पॉकेट को लाख और करोड़ रुपया भर करके ले जाना, फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट नहीं हो रहा है, आपका जितना भी कागज खराब है, आप उसको पैसा थमा दीजिए, सब आपका ओके करके आपको ठीक कर देगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, फिर भी आपको सालों साल तक जाकर के चक्कर काटना पड़ेगा। मेरे भाइयों, बाप का कत्ल हुआ है, बाप मर के चला गया, बेटा इंसाफ चाह रहा है, इंसाफ नहीं मिला। बेटा मर के चला गया, बेटा को इंसाफ नहीं मिला। पोता मर के चला गया, उसको भी इंसाफ नहीं मिला। क्यों? इस्लामी तालीम नहीं है। ये दौलत के भिखारी, दौलत के पुजारी, पेट पुजारी है, जिसकी वजह से मेरे भाइयों इसके पास इस्लाम की तालीम नहीं है, जहां पे आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला है। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो दुनिया को दावत दो अल्लाह के दीन की तरफ, इस्लाम की तालीम की तरफ। अपने बच्चों को मेरे नबी की जिंदगी पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान की तफसीर पढ़ाओ, दुनिया को बताओ कि मेरा दीन ऐसा है, इस तरीके से इंसाफ किया जाता है। इसका नाम इस्लाम है, जो इस्लाम किसी इंसान नहीं बल्कि जानवर के साथ भी इंसाफ करने का हुक्म देता है। मेरे भाइयों, मैं यही से अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर में यही दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस दुनिया में जब तक बाकी रखे, इंसाफ के तराजू को मजबूती के साथ पकड़ के रहने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें इस दुनिया में इंसाफ करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने, हमारे जिन नौजवान भाइयों ने ये दावती प्रोग्राम किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी जो फजीलत है वो तो एक अलग उन्वान है। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को यही कहा था कि अली, तुम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ। अगर तुम्हारी बात से एक भी अगर ईमान ले आए या हिदायत पर आ जाए तो वो तुम्हारे लिए एक सुर्ख लाल ऊंट की जितनी कीमत होती है, लाखों लाख उससे भी कहीं ज्यादा इसकी फजीलत है। मेरे भाइयों, हमारे नौजवान भाइयों ने ये मेहनत करके लोगों को दीन की बात पहुंचाने के लिए
یہ دعوتی پروگرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان نوجوان بھائیوں کے اندر ایمان کی اسپرٹ کو اور مضبوط کر دے اور بڑھا دے. اللہ رب العالمین ہمارے اس پروگرام کو قبول کرے اور اس کو دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.